인구 감소와 산업구조 전환에 의해 경제 침체가 발생하는 축소 도시 현상. 대한민국도 예외는 아닙니다. 지역의 위기는 곧 대학의 위기입니다. 수많은 대학이 이미 폐교했거나 문을 닫아야 할 상황에 직면해 있습니다. 대학과 지역의 공동 위기 시대, 서로의 역할을 재정립할 때입니다. 우리 대학과 지역의 혁신적인 변화가 시급합니다. 일자리, 산업체, 그리고 여러 가지 지역 사회, 대학, 여러 시장의 기능을 복합적으로 할 수 있는, 컴팩트하게 활용할 수 있는 가장 최적지는 바로 대학이다. 지역사회 발전을 위해서 대학이 제 기능을 발휘할 때 우리가 축소 사회를 극복할 수 있는 방법이다라고 생각합니다. 서로 협력하고 상생하며 축소 도시의 위기를 극복한 대학과 지역들. 대학과 지역이 함께 성장할 수 있는 길을 찾아 나섭니다. 대학과 지역의 동반 성장을 통해 세계적인 경쟁력을 갖추게 된 곳, 스웨덴의 말메시입니다. 말메의 인큐베이터라고 불리는 밍크에서는 벤처기업 창업을 원하는 기업가를 지원하고 있습니다. Så vill du förstå hur ditt bolag, din produkt, hur den funkar på en annan marknad, en annan världsdel, har hjälpt till att faktiskt etablera Malmö idag som en väldigt ung, kreativ, dynamisk stad. Som en väldigt ung, kreativ, dynamisk stad. Hi, thank you so much. 밍크는 말메시의 소유로 시의 재정 지원을 통해 사업체들이 거의 비용을 내지 않고 창업에 도전할 수 있는데요. 말메시가 밍크를 설립한 이유는 무엇일까요? Malmö för länge sedan var en industristad, men industrin lades ner, många människor var arbetslösa. Man behövde ställa om staden till att bli en kreativ stad och då behövde man en mötesplats för människor som ville förstå hur kan jag bygga bolag, och det var så Mink startades. 최첨단 친환경 도시 말메시의 상징인 터닝 토르소. 원래 이곳은 말메의 전성기를 이끌었던 코쿰스 조선소에 대형 크레인이 있던 자리인데요. 조선업의 쇠퇴와 함께 코쿰스 조선소가 문을 닫으며 말메시는 쇠락의 길을 걷기 시작합니다. Som ligger här nere, man kan ana taket. Den heter ubåtshallen. Det var där man satte motorerna från 지난 2013년까지 19년간 말메시의 시장직을 역임한 일마르 레팔루 전 시장은 쇠락해가는 도시를 재건축하기로 결심합니다. 밍크의 설립 역시 도시 재생 계획 중의 하나였는데요. 가장 시급한 과제는 인구를 늘리는 것이었습니다. och bodde i förorterna 3-4-5 mil ifrån Malmö. Och då kom de här tankarna upp med att kan vi här i den här stan skapa en ny situation som attraherar ungdomar och attraherar företag. Och där fördes då tanken på att vi skulle bygga ett nytt universitet i Malmö. Det fanns tidigare. 조선소 폐쇄 이후 대부분의 산업체가 말매를 떠났고 일자리가 4분의 1로 줄어들며 급격한 인구 감소를 경험했습니다. 이러한 상황에서 설립된 말매 대학교는 도시 재생을 위해 확실한 목표를 가지고 있었습니다. Samverkan med arbetslivet. Alltså de här utbildningarna och högskolan ska finnas i en samverkan med arbetslivet. Det är en utgångspunkt. Här finns ju också en tradition i Malmö bland unga människor. Man läser inte i Lund. Alltså Lunds universitet ligger inte 2 mil bort utan det ligger hundratals mil bort mentalt. 산업체와의 협력을 모토로 삼은 말매 대학교의 설립으로 말매는 새로운 방향성의 도시 재생을 경험하게 됩니다. Svårt att svara på hur det har. Det är definitivt så att universitetet har bidragit till Malmö stads transformation från industrisamhälle till kunskapssamhälle.
Kanske. Jag vet att det finns en hel del som har flyttat till Malmö just för att innovationsklimatet och systemet är så etablerat och så vänligt, om man får använda det ordet. 말매의 이노베이션 시스템은 말매 대학교와 말매시가 소유한 스타트업 인큐베이터 밍크의 유기적인 협력으로 완성됐습니다. Någonting ska finnas hos oss. Är det så att Mink kan hjälpa en student eller en doktorand bättre än vad vi kan, då skickar vi dem dit. Och tvärtom. Så att, eller någon annanstans. Så vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Det kallas ibland för innovationssystemet. Och där är Malmö stad en jätteviktig spelare naturligtvis. 대학과 지역이 하나가 되어 완성한 경쟁력 있는 환경은 각지의 청년들을 말매로 불러 모으며 이곳에 정착하게 하고 있습니다. Mink har hjälpt oss att se det på andra sätt än vad vi såg saker på innan. Vi ansökte till Mink för att vi båda är ju rätt unga och rätt nya till att bygga bolag och även coaching då. Vi har haft någon fråga just gällande den tekniska delen som jag och Theo kanske inte är så superbra på, så har vi fått coaching inom det. Jag har alltid känt att jag vill göra något eget, något kreativt. Och så fick jag också inspiration av min utbildning. Så jag vill i framtiden jobba för mig själv och ha ett eget företag. Ja, jag är sugen på att bo i Malmö för att jag vill jobba i dessa trakterna. Men sen samtidigt vill jag också bo lite större i ett hus och då får man bo i förorterna. Men just nu bor jag i Lund, men jag är sugen på att flytta till Malmö i framtiden. 주민들은 이러한 변화를 실감할까요? This is my father. 로게르 교수의 아버지인 한스 요한손 씨는 코쿰스 조선소에서 일했던 노동자였습니다. Och när man lägger ner ett stort varv med 5000 anställda så börjar man tänka, vad ska man göra? Och det fanns ju ingenting liksom att falla tillbaka på. Det fanns ju inga industrier kvar nästan. 한스 요한손 씨의 가정은 산업도시에서 지식 기반의 도시로 거듭난 말매의 변화를 고스란히 보여주고 있었습니다. Bara de som bodde på Bellevue där som högskoleföräldrar som kunde läsa vidare blev någonting. Så det är liksom helt utanför det sfären jag växte upp liksom. Det fanns inte i min fantasi att man kunde bli något sånt. Alltså det blev en helt annan stad för samma. Som det Malmö ser ut idag, det är ju stor skillnad på det gjorde på den tiden. För då var det från Värnhem. 대학과 지역의 동반 성장을 위해 지난 2020년 출범한 RIS 사업. 교육부가 주도하는 RIS 사업은 대학을 통해 지역의 활력을 불어넣고자 하는 첫걸음이었습니다. 지역 혁신의 전략을 지자체와 대학이 함께 세우고 지역 혁신을 하기 위해서 한 사업이라고 보시면 되겠습니다. 지자체와 대학이 함께 힘을 합치고 그 지역의 혁신기관들이 모여서 플랫폼을 만들어서 앞으로 지역과 대학이 어떤 방식으로 협업을 할 것인가 이거에 대한 어떤 기본적인 그 경험치를 쌓은 것이 가장 중요한 성과라고 볼 수 있을 것 같고요. 지역의 혁신을 이끌어 나가는 그런 성과를 거두는 토대를 마련했다고 생각합니다. 이를 기반으로 2025년 한 단계 진일보한 도전을 시도합니다. 지역 혁신 중심 대학 지원 체계라 불리는 일명 라이즈 체계로의 진입입니다. 라이즈 체계에서는 대학이 지역 발전의 허브 역할을 함과 동시에 지자체와 지역도 지역의 안에 있는 그런 대학들이 좀 경쟁력 있는 대학으로 육성이 될 수 있도록 지원을 같이 해야 된다. 그래서 라이즈의 두 가지 목표가 있습니다. 지역을 키우는 대학, 그다음에 지역이 키우는 대학. 에듀케이션의 가치가 좀 더 강조가 되는 게 라이즈 시스템이라고 보시면 될 것 같습니다. 이곳은 일본의 이시카와현. 지역 활성화에 물꼬를 튼 원동력은 지역 대학인 가나자와 공업대학교입니다. もともと何もなかったところに、いちごのハウスが建って年間5000人以上のお客さんというか人が来るのでやっぱり活気づいてます。じゃあ地元のお母さんとかも手伝ってもらって作業したりとかしてるんで雇用も生み出してるし。
가나자와 공업대학의 지방창생연구소에서 진행한 사업의 일환으로 대학에서 실험한 연구 데이터를 적용해 지역의 명물인 하쿠산 딸기 농장을 탄생시켰습니다.ここのいちごの圃場はすぐそばにある、水力発電のエネルギーを使うそのための場所ということでの圃場を建設するということで決めてたとしてます。大学と企業がお互いのメリットデメリットを交換するだけではなくて、しっかりとこう地域にそれをこう還元していきたい。そのためにはこの地方創生研究所といったところや、もっと広い意味で言うと、地域の中にある大学っていうところとの関わり方、その関わり方そのものも大学と一緒にこうお話をさせていただきながら、この地域を活性化していきたいというふうに、そこをすごく大事に思っています。 지역 문제 해결을 위한 대학과 산업체와의 협업은 기업의 브랜드 가치 상승으로 이어지기도 합니다. でそういう少なくなっているこの過疎地をですね、こうどういうふうにして盛り上げていこうかとした時には、当然そのエネルギーの問題もそうなんですけれども、自分たちでエネルギーを作ってそれを使う、そういう新しいエネルギーシステムを作っていくべきだと、バイオマスボイラー、熱もエネルギーとなります。でも我々だけではこういったバイオマスボイラーは作れません。でその時に大学という組織があれば、大学の名前でいろいろな会社がこう集まってきてくれるんですね。大学がプラットフォームになっていろんな会社が集まって新しいものを作るということがこの白山6このキャンパスで実現していると。 대학의 플랫폼을 통해 탄생한 신산업 모델은 지역 문제를 해결하는 동시에 기업의 인재를 제공하는 선순환 구조로 이어집니다. で私たちの会社は、最初は25人でした。でこの大学と一緒に取り組みをすることによって今は50人2倍になりました。この研究を通して、この研究に興味を持ってうちの会社に入ってきてくれると。これからも大学と一緒になって研究開発を進めていきたいというふうに考えております。 가나자와 공업대학의 지방창생연구소는 지역 재생을 선도하는 플랫폼으로 대학, 기업, 학생, 지역 주민까지 함께 협업하며 지역의 활력을 불어넣고 사회에 필요한 기술을 만들어내는 것을 비전으로 삼고 있습니다. そのエネルギーでイチゴを育て、さらに地域や企業でそのイチゴを商品として使います。この取り組みのポイントはもちろんテクノロジーのイノベーション、研究、それは大学として重要なことです。実際に地域で喜ばれる特産品を生み出す、地域を元気にするということを最終的な目標にしています。 대학과 지역이 함께 추진하는 이러한 활동들은 젊은 인재들을 지역에 정착하게 하는 가장 큰 원동력입니다. そうですね。やっぱ実際に地域の方々と関われたので、やっぱより地元に対してなんか地域創生というか活性化していきたいなって思いが強くなったなと思いました。 이처럼 대학이 주축이 되어 지역의 현안을 해결하고자 하는 활동은 지난 2013년부터 일본의 고등교육 정책으로 추진되어 왔는데요. 바로 지역 활성화 인재 육성 사업입니다. そうしたところがその地域ごとでどれぐらい人材育成のニーズがあるのかとか、そういうあり方についてですね、議論をきちんとしてもらう場が今あまりないので、そうしたものを整備していきたいというのが一つ大きな柱になってます。やはり特に地域のですねにある高等教育機関と、それから地方の行政ですね、それと地方の産業界。 일본의 지역 활성화 인재 육성 사업은 COC, COC 플러스, COC 플러스 R의 단계를 거쳐왔습니다. 이러한 단계적 성과를 기반으로 2022년부터는 스파크 사업을 진행하고 있으며
현재는 J-픽스로의 진입을 시도하고 있습니다. スパークのまず事業趣旨ということですけれども、地域の大学が市の中核拠点としての役割を最大限発揮していくための産業高度化だったり、イノベーション創出を担う人材だったりを。J-PICS はその研究という観点で地域活性化をしていくっていうものですから、何かそこに寄与する点がある。 대학이 주축이 된 연구 활동을 통해 지역을 활성화하고 있는 대표적인 사례가 국립대학인 신슈대학교입니다. 신슈대학은 기업 현장과 대학을 순환시키기 위해 인턴십 프로그램이라 불리는 산업협력 수업을 정규 커리큘럼으로 수행하고 있습니다. やっぱり地元が好きだなっていうことを再認識するきっかけになったのと、自分の地域に今後何ができるんだろうっていうのをすごい考えるきっかけを作るきっかけになったかなっていうふうには思ってます。やっぱりずっと地域に入って地域で課題解決をしていく中で、やっぱり長野にもいろんな課題があることを知って、今の長野の豊かな自然を自分の子供とか孫の世代まで受け継いでいくために、環境コンサルタントとしてちゃんと長野にまた戻ってこれる修行をこれからしていきたいと思っています。 RIS 사업에서 라이즈 체계로의 전환을 앞둔 우리의 현 주소는 어떤 모습일까요? 지난 7월에 진행된 지자체, 대학 협력 기반 지역 혁신 사업 RIS 라이즈 매칭데이에서 확인할 수 있었습니다. 라이즈라는 정책과 그 라이즈의 모체가 되는 사업인 RIS라는 사업의 성과를 연결하고 어떻게 라이즈를 잘 추진할 수 있을 것인가에 대해서 논의하는 자리가 바로 오늘의 매칭데이라고 볼 수 있을 것 같고요. 지금 현재 17개 시도 지자체에서도 라이즈 센터 관련해가지고 지원하는 여러 가지 인프라라든지 그리고 또 사업 계획 이런 부분들을 좀 충실하게 또 작성을 하셨었고요. 본격적인 이제 라이즈 사업 공고를 위해서 원활하게 많이 준비되어 있기 때문에 지금 현재 진도대로 잘 추진되고 있다고 생각됩니다. 이와 함께 라이즈 체계의 근간이 되는 RIS 사업 플랫폼별 우수 사례를 함께 발표하며 각 지역과 대학이 다양한 사례를 공유하고 중장기적인 라이즈 계획의 내실을 다질 수 있었습니다. 지역에 담긴 노하우들이 라이즈 체계로 넘어갈 수 있도록 한 그런 부분들이 인상적이었습니다. 우리가 해보지 못한 그런 공유와 협업을 시작 단계부터 저희가 소통을 통해서 우리 지역의 인재들이 지역에 정주할 수 있는 여건들을 만들어 나갈 수 있도록 하겠습니다. 대학과 지역이 함께 성장할 수 있는 길을 찾아 나서는 여정. 우리 대학과 지역은 지금 이토록 치열하고 뜨겁게 새로운 미래를 만들어 나가기 위해 노력하고 있습니다. 지방 정부에 많은 이제 재량을 주고 있는 것은 각 지방 정부에서 그런 지역의 특색을 잘 이 대학과 연계하라는 것이 가장 큰 의의가 아닐까 생각합니다. 저희 지역 대학들과 그리고 말씀드렸던 것처럼 국내 다른 대학 그리고 글로벌 유수의 대학들과 함께 연계 프로그램을 통해서 이 미래 신산업에 관련된 인재들을 육성해 나가고자 합니다. 대학과 지역의 동반 성장을 위한 변화는 이미 시작되고 있습니다. 대표적인 사례가 바로 강원도 RIS 사업 중 하나인 강원 LRS 공유대학인데요. 강원도 내 15개 기업이 함께하며 지역의 미래 산업인 정밀의료, 디지털 헬스케어, 스마트 수소 분야를 비교과 전공 수업으로 제공하고 있습니다. 의료와 IT가 결합된 형태의 수업을 학교에서 제공받기가 굉장히 어렵습니다. 학교에서 제공되지 않는 수업을 들을 수 있다는 게 굉장히 좋은 점인 것 같고요. 강원권 정밀의료 관련 기업과 연계된 수업이 있습니다. 그래서 그런 것들을 통해서 실무적인 경험을 할 수 있다는 게 가장 좋은 포인트인 것 같습니다. 지난 세 학기 동안 156개 강좌가 개설되었고 총 5,300여 명의 학생이 수강하며 높은 참여율을 보이고 있는데요. 빅데이터 기반 맞춤형 교육 서비스가 창출한 결과입니다. 수업에 참여한 학생들이 주로 어떤 전공에 분포가 되어 있는지 좀 직관적으로 알 수 있도록 되어 있고요. 이걸 통해서 어떤 학생들이
어떤 분야에 대해서 좀 부족할 것 같으면 제가 추가적인 학습 자료를 제공을 하고 있습니다. 핵심 분야 인재 541명 육성과 더불어 취업률 3%, 청년 정조율 5% 상승을 목표로 삼은 강원 지역 혁신 플랫폼의 강원 LRS 공유대학. 성과는 기대 이상이었습니다. 그 LRS 공유대학에서 그 반도체 공유대학이 있습니다. 그래서 6개 대학 15명의 학생들이 거기 미국 보스턴에서 열리는 MRS 학회에 초록이 통과가 됐고, 우리 학생들이 영국, 미국 가서 창업 준비를 하고 학회에 발표를 하면서 지역을 통해서 세계로 눈을 돌릴 수 있다, 이런 자신감을 갖게 된 게 우리 플랫폼이 하는 가장 큰 성과라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 변화의 단초는 이렇게 자라나고 있습니다. 곧 굳건한 결실로 성장해 새로운 미래를 선사하겠죠. 강원도 지역사회를 통해서 교육을 받고 기업도 소개받으면서 강원도에 꼭 필요한 정밀의료 인재가 되고 싶다는 생각을 하게 되었습니다. 저는 서울 출신입니다. 비교과 프로그램을 통해서 강원권의 공공기업을 접할 기회가 있었습니다. 거기서 좀 감명을 받았고, 강원권 공공기업 취업을 목표로 현재 준비를 하고 있습니다. 자연스럽게 뭐 원주나 춘천 등에 좀 거주를 아마 좀 목표로 하고 있습니다. 대학과 지역이 함께 가야 할 공동의 이정표는 이미 세워졌습니다. 대학이 지역의 핵심 산업이나 지역의 특화 산업에 기술을 제공하고 연구 인력을 제공하고 또 졸업생을 배출함으로써 그 지역 특화 산업, 핵심 산업에 기업이 유치되고 그 기업은 인력을 받을 수 있어서 서로 동반 성장할 수 있는 계기가 될 거다 생각합니다. 대한민국의 아주 획기적인 그 전환하는 계기가 이 라이즈 체제로부터 만들어질 거다라고 생각합니다. RIS 사업의 성공을 토대로 한 라이즈 체계로의 전환은 대학과 지역의 공동 위기를 동반 성장의 기회로 키워나가는 여정이 될 것입니다. 대한민국의 내일을 변화시키는 새로운 출발입니다.